Next point is Gay-Lussac's law. In this Gay-Lussac's law, the pressure of a fixed amount of a gas at constant volume is directly proportional to its absolute temperature. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, प्रेशर आणि टेम्परेचरचं रिलेशन बघायचं आणि कोणत्याही दोन गोष्टींचं रिलेशन बघत असताना इतर दोन गोष्टी ज्या आहेत त्या कॉन्स्टंट असतात. मग प्रेशर आणि टेम्परेचरचं रिलेशन बघत असताना कॉन्स्टंट काय राहणार आहे, तर व्हॉल्यूम आणि नंबर ऑफ मोल्स. व्हॉल्यूम आणि नंबर ऑफ मोल्स. मग हे स्टेटमेंट आपण असंही करू शकतो, at constant volume and constant number of moles. See again, at constant volume and constant number of moles, pressure is directly proportional to the absolute temperature. किंवा the pressure of fixed amount of gas. The fixed amount of gas म्हटलं तर काय येणार, fixed amount of gas म्हणजे number of moles कसे असणार आहेत, constant. So the pressure of a fixed amount of a gas at constant volume is directly proportional to its absolute temperature. So the graph of a pressure versus temperature is like this, means as pressure increases, temperature increases. At constant volume, pressure increases, temperature increases. The graph is a straight line passing through origin. See here, pressure is directly proportional to the temperature or directly proportional sign काढल्यानंतर काय येणार, constant. So P is equal to K into T. मग हा T जर इकडे घेतला तर मल्टिप्लिकेशनसाठी इकडे आल्यानंतर डिवायडेशनला येणार आहे. Therefore P divided by T is equal to constant. This is Gay-Lussac's law. The next gas law is Avogadro's law, volume and amount relationship. Volume and amount relationship. What is Gay-Lussac's law? Equal volume of all gases at same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. म्हणजे इथं काय करायचं, तर व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. मग नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स बरोबर जर व्हॉल्यूम हे डायरेक्ट रिलेशन दाखवत असेल तर नंबर ऑफ मोल्स बरोबर सुद्धा ते डायरेक्ट रिलेशनच दाखवणार आहे. Therefore V, that is volume, is directly proportional to the number of moles. V is directly proportional to the number of moles. मग पुन्हा equal number of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. Means at constant temperature and pressure, volume of gas is directly proportional to the number of molecules, that is number of moles. Volume is directly proportional to the number of moles. Again, at constant condition of temperature and pressure, volume is directly proportional to the number of moles. Therefore, हा n इकडे घ्या, V by L is equal to K, that is constant. In this equation, V is what? Volume of a gas. N is what? Number of moles of the gas, and K is a constant. For this equation is also written as V1 by N1 is equal to V2 by N2. V1 and N1 are one conditions of volume and number of moles. V2 and N2 is the other condition of volume and number of moles. So V by N is always constant, but condition is at constant temperature and pressure. तर हे स्टेटमेंट आधी आपण शिकलोय. 1 mole of any gas at STP condition occupies a volume 22.414 liter per mole, and this volume is also known as molar volume. कुठल्याही एक मोल गॅसचं व्हॉल्यूम जे आहे ते STP कंडिशनला 22.414 लिटर पर मोल इतकं असतं आणि या व्हॉल्यूमला मोलार व्हॉल्यूम असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन मोलार मास अँड डेन्सिटी ऑफ अ गॅस. ॲज वी नो दॅट नंबर ऑफ मोल्स means N is equal to mass divided by molar mass. As we know that number of moles N is equal to
मास डिवायडेड बाय मोलार मास. माससाठी सिम्बॉल आपण वापरतो स्मॉल m आणि मोलार माससाठीचा सिम्बॉल आहे कॅपिटल M. अकॉर्डिंग टू ॲव्होगॅड्रोज लॉ, ॲव्होगॅड्रोज लॉ काय सांगतोय? व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. दरफोर n नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन काय? m डिवायडेड बाय m, m डिवायडेड बाय m. ते इथं पुट करायचं. v इज इक्वल टू k इंटू m डिवायडेड बाय m. v इज इक्वल टू k इंटू m डिवायडेड बाय m. इथं पुन्हा बघा. अकॉर्डिंग टू द ॲव्होगॅड्रोज लॉ, volume is directly proportional to the number of moles, but as we know that number of moles is equal to mass divided by molar mass, that is small m divided by capital M. मग proportionality sign काढल्यानंतर इथं काय येणार? Constant. Therefore v is equal to k into m divided by m, that is mass divided by molar mass. इक्वेशन कुणाचं झालं? n साठी. n साठीची व्हॅल्यू आहे ती इथं पुट करायची. तर आपण म्हणू शकतो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू k इंटू m डिवायडेड बाय m. मग हा m इकडे घ्यायचा आणि v इकडे घ्यायचा. दरफोर कॅपिटल M इज इक्वल टू k इंटू m डिवायडेड बाय v. मग m डिवायडेड बाय v म्हणजे काय? मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम म्हणजे काय? डेन्सिटी. सो m डिवायडेड बाय v इज इक्वल टू डेन्सिटी तर पुट करायचं. दरफोर कॅपिटल M म्हणजे मोलार मास इज इक्वल टू k इंटू डेन्सिटी. मग k काढल्यानंतर इथे इक्वेशन कसं होणार? मोलार मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डेन्सिटी. मोलार मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डेन्सिटी. पुन्हा एकदा बघा, पुन्हा एकदा रिवाइज करूयात. ॲज वी नो दॅट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय मोलार मास अकॉर्डिंग टू द ॲव्होगॅड्रोज लॉ. आता हे इक्वेशन आपण कोणत्या कंडिशनला बघणार आहे? कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर म्हणजे ॲव्होगॅड्रोज लॉनुसार मोलार मास आणि डेन्सिटी मधील रिलेशन ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर ह्या कंडिशन लक्षात ठेवायच्या. सो व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू द ॲव्होगॅड्रोज लॉ. दरफोर व्हॉल्यूम इज इक्वल टू k इंटू मास डिवायडेड बाय मोलार मास, ॲज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय मोलार मास. मग हा m इकडे घ्यायचा आणि v इकडे घ्यायचा. दरफोर मोलार मास इज इक्वल टू k इंटू मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल टू डेन्सिटी. दरफोर m इज इक्वल टू k इंटू d. दरफोर मोलार मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डेन्सिटी. मोलार मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डेन्सिटी ॲट कॉन्स्टंट कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर. पुढचा पॉईंट आहे आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन कोणता गॅस ओबे करतो? तर जो गॅस बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि ॲव्होगॅड्रोज लॉ हे तिन्ही लॉ ॲट अ टाईम ओबे करतो तो गॅस किंवा त्या गॅसला आपण आयडियल गॅस असं म्हणू शकतो. तर ॲक्च्युली हा जो कन्सेप्ट आहे हा हायपोथेटिकल आहे. कोणताच गॅस हा परफेक्टली आयडियल गॅस नसणार आहे. ओके, पुन्हा बघा. गॅस फॉलोज स्ट्रिक्टली ऑल द 3 लॉज, दॅट इज बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अँड ॲव्होगॅड्रोज लॉ इज नोन ॲज आयडियल गॅस. बट ॲक्च्युली आयडियल गॅस डज नॉट एक्झिस्ट. जे रियल गॅसेस आहेत ते रियल गॅसेस ॲट अ सर्टन कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर और ॲट अ स्पेसिफिक कंडिशन बिहेव्स आयडियली. तर रियल गॅसेस हे कोणत्या तरी कंडिशनला, स्पेसिफिक कंडिशनला आयडियल बिहेवियर दाखवतात. परमनंटली ते बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ किंवा आणि ॲव्होगॅड्रोज लॉ तिन्ही लॉ ॲट अ टाईम ओबे करू शकत नाहीत. सो तर आयडियल गॅस इक्वेशन कसं बनवायचं? तर त्यासाठी आयडियल गॅस म्हणजे काय सांगितलं? जो गॅस बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि ॲव्होगॅड्रोज लॉ तिन्ही लॉ जर ओबे करत असेल तर त्याला आयडियल गॅस म्हणायचं. मग ह्या तिन्ही गॅस इक्वेशनची समेशन करायची, बेरीज करायची. बॉइल्स लॉ काय सांगतोय? व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ॲट कॉन्स्टंट नंबर ऑफ मोल्स अँड टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ काय सांगतोय? व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट नंबर ऑफ मोल्स अँड प्रेशर. ॲव्होगॅड्रोज लॉ काय सांगतोय? व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर. दरफोर ह्या तिन्ही लॉचं समेशन करायचं. त्या तिन्ही लॉमध्ये डाव्या बाजूला काय दिसतंय? व्हॉल्यूम दिसतंय आणि उजव्या बाजूला 1/p
टी आणि एन या तिघांची बेरीज करायची. सो व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल टू द, हे एन आणि टी कुठे येणार, अंशस्थानी येणार आणि पी हा छेदस्थानी येणार. दरफोर व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एन टी बाय पी. व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एन टी बाय पी. तर जसं आहे तसं एन आणि टीचं रिलेशन कसं आहे, डायरेक्ट आहे आणि पीचं रिलेशन कसं आहे, इनव्हर्स आहे. जसं आहे तसं घेतलं. सो व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल टू द एन टी बाय पी. दरफोर व्ही इज इक्वल टू, प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढा. साईन काढल्यानंतर इथे काय येणार, कॉन्स्टंट. सो व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू एन टी बाय पी. व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू एन टी बाय पी. मग हे तीनही लॉज गॅस लॉज आहेत म्हणून त्याच्यासाठी आपण गॅस कॉन्स्टंट पुट करणार आर. सो पी इज इक्वल टू आर इंटू एन टी बाय पी. सॉरी, व्ही इज इक्वल टू आर इंटू एन टी बाय पी. मग हा पी इकडे घ्या. Therefore PV is equal to nRT, and PV is equal to nRT. This equation is known as ideal gas equation. PV is equal to nRT. This equation is known as ideal gas equation. पुन्हा एकदा बघा, हे इक्वेशन काढण्यासाठी आपण काय केलं, बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ॲव्होगॅड्रोज लॉ या तिन्ही गॅस लॉची जी इक्वेशन्स आहेत त्या इक्वेशनची समेशन करायची आहे. Therefore V is proportional to the NT by P. P is directly proportional to the NT and inversely proportional to the P. जसं इथं आहे तसंच आपण इथं घेतलंय. प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढल्यानंतर कॉन्स्टंट पुट करायचं आहे. हे तीनही गॅस लॉज आहेत त्यासाठी आपण गॅस कॉन्स्टंट पुट केला. Therefore V is equal to R into NT by P. मग P इकडे घ्या. Therefore PV is equal to nRT and this equation is known as ideal gas equation.